टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह ते लैके हाज़र हाँ एक बारी फिर कनेडा दीयां खबरों का खास न्यूज़ बुलेटिन ते पहला नज़र मारते हैं अज दीयां चोणवीआं खबरों ते। क्यूबक दे हैल्थ टैक्स उत्ते कनेडा भरदा सर्वे, देखो कित्थों कौन किन्ने लोग किहदे हक च। सस्कैचुअन दे प्रीमियर नूं होया कोविड, घर तो ही करनगे काम। अमरीका च पंजाबी नौजवान होया गिरफ्तार, दुकान च वड़ के चलाइयां लड़की ते गोलियां। कंजरवेटिव लीडर एरन अटोल ने घेरी ट्रूडो सरकार, कोविड के प्रबंधों उत्ते उठाए सवाल। अते क्यूबक च खत्म होवेगा नाइट करफ्यू, खुलणगे स्कूल। सो ये सी अज दीयां चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। क्यूबक वालों ऐलान किया गया सी कि जिन्हां लोकां ने वैक्सीन नहीं लगवाई आ उन्हां उत्ते जुर्माने के तौर पर हैल्थ टैक्स जिहड़ा वो लाया जाएगा, जो कि वड्डी अमाउंट में लाया जा सकता, ताकि उन्हां करके जो हैल्थ सिस्टम उत्ते बोझ पिया उहदी वसूली की जाए। इस संबंधी कनेडा भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ एक सर्वे करवाया गया। एक एजेंसी वालों यह सर्वे करवाया गया जिस विच दस्सिया गया कि किहड़े सूबे के किन्ने फीसदी लोग इस सर्वे के हक विच ने ते किहड़े सूबे के वध लोग इस सर्वे के विरोध विच ने। ते इहदे नाल ही अल्बर्टा के प्रीमियर वालों भी इस टैक्स की जिहड़ी ओह निखेधी की गई है। क्यूबक वालों ऐलान किए गए हैल्थ टैक्स की चर्चा इस वक्त पूरे कनेडा विच हो रही है और पूरे कनेडा दे विच सर्वे करवा के देखा जा रहा है कि किहड़ी प्रोविंस के लोग इस टैक्स नूं कितनी प्रवानगी दिंदे ने। और इस तो बाद एक आंकड़ा कढ़िया गया जिस तो पता लगता है कि 60% लोग कनेडा के इस आइडिया नूं पसंद करते हैं। इस संबंधी कनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ 'ਚ एक सर्वे किया गया जिस विच ये दस्सिया गया कि कित्थे किहड़े सूबे के लोग इसके हक विच ने ते किन्ने लोग इसके विरोध विच। और सब तो वध हुंगारा इस हैल्थ टैक्स नूं ब्रिटिश कोलंबिया विच मिलिया ਅਤੇ ब्रिटिश कोलंबिया के 64% लोगों वालों इस हैल्थ टैक्स का समर्थन किया गया, जबकि क्यूबक विच जिथे सरकार ने ऐलान किया उत्थे 63% लोग इस हैल्थ टैक्स नूं पसंद कर रहे हैं। मैनीटोबा और सस्कैचुअन में 61% लोग इसके हक विच ने, जबकि अंटारियो में 58% और अटलांटिक कनेडा में 57% लोग इसका समर्थन करते हैं। इस हैल्थ टैक्स नूं सब तो घट समर्थन अल्बर्टा विच मिलिया जिथे महज 54% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। अल्बर्टा विच इस हैल्थ टैक्स के खिलाफ 46% लोगों ने अपनी राय प्रगट की है, जबकि अटलांटिक कनेडा में 43% लोग इसके खिलाफ ने। अंटारियो में 42% लोगों ने इसका विरोध किया है। उत्थे ही मैनीटोबा ते सस्कैचुअन में 39% लोग इसके हक विच नहीं ने। क्यूबक विच भी 37% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में सब तो घट 36% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह सर्वे मारू वॉइस कनेडा वालों करवाया गया जिथे उन्होंने इस सर्वे में रैंडमली 1510 लोगों को शामिल किया और जिस तो बाद ये सारी प्रतिशत कढ़ी गई है। उधर दूजे पासे अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि जैसन कैनी ने इस गल नूं मन्निया कि इस वक्त जिहड़े लोग अनवैक्सीनेट ने उन्हां करके हैल्थ सिस्टम उत्ते काफ़ी बोझ पै रहा है, पर कहंदे उन्हां उत्ते टैक्स लाउणा भी कोई चंगी गल नहीं होवेगी। इत्थे जिक्र जो है कि क्यूबक के प्रीमियर ने मॉन्ट्रियल विच ये ऐलान किया सी कि जिहड़े लोगों ने हाले तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हां उत्ते हुण वखरा हैल्थ टैक्स लाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 10% लोगों करके इस वक्त क्यूबक के हस्पतालों में वड्डी गिणती में लोग भर्ती हो रहे हैं और इस करके हैल्थ सिस्टम उत्ते बोझ वध रहा है। तो ये हुण बोझ उन्होंने कोलों ही वसूलिया जाएगा, जिस उत्ते जस्टिन ट्रूडो ने भी टिप्पणी करने तो इनकार कर दिता सी अते होर वेरविਆਂ की उड़ीक करने की गल कही सी। कनेडा दे विच ओमिक्रॉन की 5वीं लहर नूं रोकण दे लई लगातार बूस्टर शॉट लाउण की अपील की जा रही है। तो इस संबंधी अज कनेडा के प्रधानमंत्री वालों एक जानकारी साझी की गई जिस विच उन्हां वालों दस्सिया गया कि किन्ने लोगों ने हुण तक बूस्टर शॉट लवा लिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार वालों भी एक जानकारी साझी की गई है कि गर्भवती औरतां दूजा टीका लगण तो 8 हफ्ते बाद ही हुण बूस्टर शॉट लवा सकणगीਆਂ, जबकि आम हालातों विच ये बूस्टर शॉट दूजी डोज तो 6 महीने बाद लाया जाता है। कनेडा दे विच 10 मिलियन तो वध लोग हुण तक बूस्टर शॉट लवा चुके हैं। इसकी जानकारी कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने ट्विटर अकाउंट से साझी की है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करदਿਆਂ दस्सिया कि 10 मिलियन तो वध कनेडियंस पूरे कंट्री विच इस वक्त बूस्टर शॉट लवा चुके हैं।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਨ ਟੂਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੇਫ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਨ ਟੂਡੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਨ ਟੂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਭਾਵ ਕਿ ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ 6.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1800 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਸਕੈਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਪਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕੀਬ ਸ਼ਹਾਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਸਕੈਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 945 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 9252 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 123 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਲੋਵਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਲੜਕੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਲੋਵਿਸ ਦੀ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਧੜਾਧੜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 2994 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ICU ਵਿੱਚ 272 ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 8793 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 52 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 62 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12125 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90% ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 82% ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨੇ ਅਤੇ 28% ਲੋਕ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਊਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਊਬਕ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 50 ਜਾਂ $100 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 5ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ। ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 5ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
जबकि हाले भी कनेडा विच ਉਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 87% ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਰਨ ਅਟੂਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। We couldn't rely on any other country. We saw planes being diverted out of China. We were short PPE. We should never be short things we can produce ourselves. Rapid tests. Here's one I took the other day. Rapid tests are a critical tool to help make sure if you have a symptom, you don't go to work or to an environment. You isolate because you have the power in your own hand within 15 minutes to have a very accurate 90% in some cases, as opposed to the 98, 99 of PCR testing. But this tool in the millions should have been out there. Canada was one of the last countries to even approve this before they approved it after we were pushing. And then they haven't ordered sufficient numbers. In fact, they ordered sufficient numbers in the middle of the fifth wave. They're going to get here by the time the wave is cresting. And most importantly, why is this unlike all previous waves of the pandemic? We have almost 88% of the population, adult population over 12, vaccinated. There is no need to do the full reliance on lockdowns like we saw in the past. If you use these tools, you can manage COVID. That's why I don't like to see measures like we're seeing in Quebec, where the provinces don't have the tools to manage COVID, going to tax people that are unvaccinated. We need to get vaccination levels up. Get vaccinated, they're safe and effective, but we have to work with people to make sure they do it. And we are not a country that traditionally punishes or imposes in the way that we're seeing. It's easy to be frustrated. It's easy to turn a frustrated 85% of the population against 10 or 15 other percent of the population. But that's not leadership. And I'll tell you, if we had the tools, we could manage this. Nothing shows the ridiculousness of the Trudeau government better than in the last 24 hours, they have flip-flopped twice on providing some basic, small, reasonable accommodation for truckers to make sure that we can fill our grocery shelves. You've probably seen shortages across the country. It's only going to get worse because of the fact that we're already in a trucker shortage, and it's going to be worse if the mandatory vaccination and rules at the border come into place. So let's, in these cases, have reasonable accommodations to keep people safe, to use rapid tests, to keep people in their cab and make sure they're not in direct contact with people, mask, all these sorts of things, to get our goods to market, to make sure our farmers, our exporters can get their goods to market, and so that we can have food on the shelves in our grocery stores. This is a basic function of what the government needs to do. But because they attacked me last week, they floated changing it last night. Now the Liberals are doing backflips to say they didn't. My goodness, show some leadership, show some backbone, show that you can deliver on the things you promised almost 2 years ago, Justin Trudeau. We've spent $500 billion and we don't even have basic N95s in high enough numbers for all of our frontline healthcare workers and to keep schools and other things open. It's a failure of leadership at the highest level. So look, we're also seeing a failure of leadership on housing and on affordability generally. Just this week, the US hit 7% inflation. In Canada, we're already almost at 5%, the highest rate in over 30 years. We need to recognize that housing is unaffordable. Rents are going up dramatically. Groceries are going up. Gas is going up. Justin Trudeau's imposed CPP and EI payroll tax increases and is increasing his carbon tax. People can't afford their quality of life. They can't afford to stay in their own homes in terms of seniors on fixed income. So I'm proud this week, the Conservatives, our work is having 3 committees return to get down to helping Canadians. One, Pierre Poilievre and the Finance Committee are doing work on the housing crisis and what looks like a housing bubble and no plan for affordability. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 3600 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 505 ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9909 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 9909 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 3630 ਲੋਕ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 500 ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 505 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 82% ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 18% ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 698 ਲੋਕ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ, 179 ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 1894 ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1336 ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 303 ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ 7753 ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਅਤੇ 517 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,480 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,15,940 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,83,214 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 19,816 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 26,79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 31,175 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰਦਾ ਸਰਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਸਕੁਐਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਅਟੋਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।